Okay. So coming to the concept of AC load line. So for the DC load line, we already told DC load line determines the values of collector current IC and the collector to emitter voltage VCE. Okay, that is corresponding to zero signal conditions. That is, at that time we are not applying any input signal. But for the analysis of these amplifiers, we have an input signal or any other. നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അനലൈസ് the operation with a signal condition, we have to go for AC load line. Okay, so simply ഇത്രയേ ഉള്ളൂ concept. As per our superposition theorem, we can consider AC analysis and DC analysis separately, and finally you can take the effect of these both together. Okay, so AC load line actually നമ്മൾ AC analysis expression എടുക്കും, but അത് combine ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ DC in addition to the DC biasing conditions, we are considering these AC conditions also. Okay, so VCEQ and ICE അത് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് DC ലോഡ് ലൈനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So now we can consider the AC analysis. Okay, so for AC analysis, first what we have to do is we have to remove all the DC sources. Okay, so remove DC sources, or we can say we are grounded the supply voltage. Okay, supply voltage is not considered, VCC equal to 0. Here my DC source is VCC, so I can make VCC equal to 0 and make the capacitors. Capacitors are replaced by short circuit. Okay, so capacitors are replaced by short circuit because it will pass AC signal. Okay, അപ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can replace capacitors with short circuit. Okay, now I can redraw the circuit. Okay, that is for this case of amplifier, RC coupled amplifier, I can redraw the circuit like this. That is, I have a transistor. Okay, now നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. Okay, here I am making VCC equal to 0. Okay, and capacitors are short circuited. Okay, these all capacitors are short circuited. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുക. If VCC equal to 0 means this point will become ground. Correct? അല്ലേ? This point will become ground. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ this point will become ground. At this point we are applying input. Okay, so now look at the connection. Our resistance R1 is between base and ground. അല്ലേ? R1 is between base and ground because നമ്മുടെ DC sources, AC analysis DC source എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു or make it to 0. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഈ പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആവും. Now you can look at the connection. The connection of R1 is in between base and ground. Similarly, R2, it is also between base and ground. Correct? Our input signal, that also between this base and ground. Okay, so നോക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് I am drawing the AC circuit for AC analysis. That is, here between base and ground I will be having this R1, R2. Okay, then input voltage, right? Okay, now one more thing, what will happen to this resistance RE? Actually we are short circuiting this capacitor. Okay, short circuiting this capacitor means to parallel to this resistor RE, we have a short circuit path.
അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് പാത്ത് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്ത് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് കറണ്ട് വിൽ പാസ് ടു ദിസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഈ RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എന്താണ് അതിന് പാരലായിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സർക്യൂട്ടും പാരലായിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് കറണ്ട് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൺലി. ഓക്കെ, ലോ ഇംപിഡൻസ് പാത്താണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ remove this resistor also because there is a parallel short circuit path. So RE യിൽ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then here ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, RC is between this collector and ground അല്ലെ? Again VCC എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ RC is between this collector and ground. ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു RL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ RL എങ്ങനെയുള്ളത്? RL ഉം between collector and ground. Okay, so by considering this we can draw the circuit. So emitter RE is bypassed by short circuit, so it is connected to ground. And now our this is my collector terminal. Okay, and RC between collector and ground. Okay, and we have RL that also between collector and ground. Okay, so this is my AC equivalent circuit. ഓക്കെ, ആ വരച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്? Okay. Now, in order to obtain AC load line, I have to consider the output side. Okay, so ഞാൻ output side മാത്രം consider ചെയ്യാണ്. So output side means here my RC and RL are parallel to each other. Okay, so I am replacing with a single resistor. Just to simplify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Okay, I am replacing with a single resistor, that is small letter RC. I am representing as small letter RC, where small letter RC is equal to this RC parallel RL. Okay, so parallel effect of these two resistors, or we can say RC is equal to RC into RL divided by RC plus RL. Okay, this will be the effect of parallel resistance. Okay, effective resistance. So we can simply represent this as RC, and where RC is RC parallel RL, and apply KVL around this collector loop, that is output loop. ഞാനിപ്പോൾ അത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So I can apply KVL around this loop. So let the current flowing through this is IC, collector current IC. One more thing, നിങ്ങൾ AC അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. DC അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കും, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴെപ്പോഴും AC-നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും DC-നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ there will be a voltage. I can mark the current and voltages first before applying KVL. So IC is the current flowing through this loop, and there will be a voltage drop here, VCE. Okay, that also I am representing a small letter. Okay, in order to identify this is AC analysis. Okay, so now apply KVL to this loop. What will be the expression? So this is my current direction. Okay, so here this will be plus minus. Okay, plus minus plus minus, both are in same polarity. Okay, so I can write apply KVL at output loop. The expression will be VCE plus ICRC equal to 0. Right?
So this is my expression for output loop. Okay, correct അല്ലേ? Because അത് same direction വരുന്നത് plus minus plus minus. So VCE plus ICRC equal to 0. Now I have to obtain the AC load line. For AC load line, or we can say AC load line എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ AC സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. നൗ AC ലോഡ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് DC കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജിന്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ while drawing AC analysis we have to find VCE and IC. ഓക്കെ, ലോഡ് ലൈനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാ, ദിസ് VCE ആൻഡ് IC. അതായത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹിയർ വി ഹാവ് VCE, ഹിയർ വി ഹാവ് IC. ഓക്കെ, സോ ഈ ആക്സിസിലുള്ള പോയിന്റും കിട്ടണം, ഈ ആക്സിസിലുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടണം. ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ലോഡ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി VCE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് AC ലോഡ് ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് AC സിഗ്നൽ, VCE equal to VCEQ. This is obtained under DC conditions plus VCE. Okay, that is this VCE is under AC conditions. അപ്പോൾ DC കണ്ടീഷൻസിലുള്ളത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, AC കണ്ടീഷൻസിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എഫക്റ്റീവ് നമുക്ക് AC ലോഡ് ലൈൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് AC എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ AC സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും, ആ ബയാസിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ആ DC കണ്ടീഷൻസും പ്ലസ് AC കണ്ടീഷൻസ്, സോ ദിസ് വിൽ ബി my effective value for AC load line. VCE is equal to VCEQ plus VCE. Okay, similarly IC equal to ICQ, that is DC biasing point. Okay, plus IC. Okay, so നമ്മൾ ഓൾറെഡി DC biasing point say this is ഇത് DC load line ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു DC biasing point ഉണ്ട്. Okay, that is VCEQ and ICQ. Along with that we have to consider the variation voltage due to the input signal. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി വേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻസ്. നൗ ഐ എം കൺസിഡറിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ VCE equal to VCEQ plus VCE. Okay, in this expression I am replacing VCE from equation 1. From equation 1 I can write VCE equal to, from this equation I can write VCE equal to minus IC RC, right? Okay, so I am substituting that expression for VCE here, that is VCEQ minus IC RC. Okay, so instead of VCE I am substituting, VCE means ഇവിടെ AC analysis കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് VCE എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so under AC conditions we can say VCE equal to minus ICRC. Okay, so I am substituting that value here, VCEQ minus ICRC. And in order to obtain the equation for load line, VCEQ minus, for this IC, for this IC I am substituting from this one. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലോഡ് ലൈനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് substitute for IC, small letter IC. From here I can get it is IC minus ICQ, right? അതായത് small letter IC equal to, from this equation it will be IC minus ICQ. Okay, so I am writing here, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ, ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലോഡ് ലൈൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലോഡ് ലൈൻ. So VCEQ minus, for small letter IC I am substituting this value IC minus ICQ, okay, into RC. Okay, once again VCEQ minus IC into RC plus ICQ into RC. Okay, minus minus here it will be plus. So actually this is my expression for load line. Okay, expression for AC load line.
So this is my expression for the AC load line. Okay. Now from this equation, I have to obtain the points for AC load line in the output characteristics. Okay. So for that, see. Okay. VCE, IC, and here we have our output characteristics like this. Okay. So output characteristics we have to obtain this AC load line. DC load line is there. Okay. ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു DC load line already ഇവിടെ exist ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then now I have to obtain AC load line. So AC load line obtain ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? I have to obtain these points. Okay. That is ഈ ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും? This is the value of VCE അല്ലേ? ഇത് VCE ആണ് ആക്സിസ്. So this represents the value of VCE when IC equal to 0 അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? IC equal to 0 ആണ്. IC യും 0 ആണ്, VC യും 0 ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ. So when IC equal to 0, what is the value of VCE? അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. അതേപോലെ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? When VCE equal to 0, you can obtain this point IC. Right? So from this equation, that is from the load line equation, our load line equation is like this. That is VCE equal to VCEQ minus ICRC plus ICQ RC. Right? So this is my load line equation. So from this equation, I have to find these extreme points. Extreme point means one is when VCE equal to 0. Okay. So first I can find that value when VCE equal to 0. When VCE equal to 0, what is the value of IC? Okay. VCE equal to 0, what is the value of IC? So that I can obtain this point. Okay. So substitute VCE equal to 0 in this expression. So when VCE equal to 0 means this is 0 equal to VCEQ minus ICRC plus ICQRC. Okay. Or when VCE equal to 0, I have to find the expression for IC. അല്ലേ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടാൻ VCE equal to 0, IC ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം. So IC equal to what will be? So ICRC equal to VCEQ plus ICQ into RC, or I can say IC equal to VCEQ divided by RC plus here dividing by RC means RC get cancelled. Okay, that is ICQ. അല്ലേ? ഇവിടെ RC നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു RC ക്യാൻസൽ ആവും. So it will be ICQ. Or I can say IC equal to, that is this point. This point will be equal to ICQ plus VCEQ divided by RC. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് വന്നിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VC ഡിവൈഡഡ് ബൈ RC, ക്യാപിറ്റൽ RC ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്താ പാരലൽ ആയിട്ട് RLന്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ വരും. പിന്നെ DCയും AC കണ്ടീഷൻസും രണ്ടും കൂടെ വരും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി DC ലോഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ അവർ AC ലോഡ് ലൈൻ, ദിസ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ബി ഈ വാല്യൂ ICQ plus VCEQ divided by RC. Okay. So this is IC. Similarly, we can find the value here VCE. That is when IC equal to 0, what is the value of VCE? That is when IC equal to 0. From the load line equation, ഈ load line equation തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. From the load line equation, I can write when IC equal to 0. That is VCE equal to VCEQ minus IC equal to 0. അല്ലേ? So this term will be 0 plus ICQ into RC. Okay. Or I can write VCE equal to VCEQ plus ICQ into RC. Okay. So this will be this coordinate. Okay. So this is VCEQ plus ICQ RC. Okay. So from this value, I can obtain the AC load line.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് AC ലോഡ് ലൈൻ ആൻഡ് DC ലോഡ് ലൈൻ ഒരുമിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കേവ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോ, ദിസ് ഈസ് ദ ക്യൂ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് VCEQ and this is ICQ. Okay, so for AC load line also, if our biasing conditions are perfect, this Q point will not get altered. Okay, നമ്മുടെ AC signal voltage അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, Q പോയിന്റിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല, but this will be AC load line. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അലോങ് ദ AC ലോഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും Q പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ Q പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും. Okay, so this is my AC load line. Okay, so VCEQ കൂടെയാണ് പ്ലസ് ICQ ഇൻറ്റു RC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ടാവും. ഹിയർ ICEQ കൂടെയാണ് ICQ പ്ലസ് VCE ഡിവൈഡഡ് ബൈ RC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ AC ലോഡ് ലൈനിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്? AC ലോഡ് ലൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് AC ആൻഡ് DC ലോഡ് ലൈൻസ്. സോ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ DC കണ്ടീഷൻസിലും അനലൈസ് ചെയ്യാം, AC കണ്ടീഷൻസിലും അനലൈസ് ചെയ്യാം. സെപ്പറേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഏതിൽ എടുക്കുന്നത്, AC ലോഡ് ലൈനിന്റെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so that's about AC load line. And here there are some RC coupled advantages and disadvantages of RC coupled amplifier. Just note the points. That is, advantages are the frequency response of RC coupled amplifier provides constant gain over a wide frequency range, hence most suitable for audio applications. Okay, that is, നമുക്ക് ആ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഇൻ അവർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് F2 - F1 that gain is constant, so you can use this for audio applications mainly. Also, the circuit is simple and low cost. Okay, because നമുക്ക് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ചീപ്പാണ്. സോ സിമ്പിൾ, ലോ കോസ്റ്റ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോമ്പാക്ട്. മോർ കോമ്പാക്ട് മീൻസ് അതിൻ്റെ സൈസ്. ഓക്കെ, സോ സൈസ് വെരി ലെസ് ആണ്. ദാറ്റ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് RC coupled amplifier. And while coming to the drawbacks, the voltage and power gain are low because of effective load resistance. Okay, actually നമ്മുടെ current gain ആണ് high ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, voltage and power gains are low. Also with a single stage, അതുപോലെ noise-ന്റെ effect will be there. Okay, and also due to pure impedance matching, power transfer will be low. Okay, so it become noisy with age. അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, നോയ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. Also power transfer will be less. That are the drawbacks of RC coupled amplifier. And coming to the applications, also already നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. സോ എക്സലന്റ് ഓഡിയോ ഫിഡിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിയോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓഡിയോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സലന്റ് ഓഡിയോ ഫിഡിലിറ്റി ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ ഈ പുവർ ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസിൽ അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, അതേപോലെ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, ഓഡിയോ ഫെഡിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എക്സലന്റ് ഓഡിയോ ഫെഡിലിറ്റി. ഇതൊന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ആണ്. ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ഏരിയ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ. അതിൽ എന്താ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോഡ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ DC കണ്ടീഷൻസും AC കണ്ടീഷൻസും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി എവറി കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ആൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 2 കമ്പോണൻസ്. നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ്.
സോ വി കൻ സേ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്. ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കമ്പോണൻസ് അല്ലെ, ഐ ബി, ഐ സി, ഐ ഇ, അതുപോലെ കറണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് വോൾട്ടേജ് കമ്പോണൻസ് വി ബി ഇ, വി സി ഇ, ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് കമ്പോണൻസ് ആർ ദർ. So for if you are taking any current or voltage component, it will be composed of two parts. Okay, that is, there will be a DC component and AC component. AC component, or we can say signal component. Okay, so there will be DC component and signal component for any current or voltage in an amplifier circuit. For example, ഒരു simple example പറയാം. ഇപ്പം VBE. So ഇത് നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വി, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ഇ യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് വെച്ചാൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി ബി കാണിക്കുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഡി സി കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ, കംപ്ലീറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ബി ഇ. ഈ നൊട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ എഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ബി ഇ ക്യാപിറ്റലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് സ്മോളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓവറോൾ എഫക്റ്റ് വി ബി, എക്സാക്ട് വി ബി വാല്യൂ. In that we have two components. This is DC component, or we can say large signal. Okay, and this is small letter VBE, complete small letter represent ചെയ്യുന്നത്, that is AC component. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കണം, AC component റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡെസിഗ്നേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കറണ്ട് ആയാലും വോൾട്ടേജ് ആയാലും എല്ലാം. ഓക്കെ, സോ VBE represents small signal or AC component. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ട്, VCE, പിന്നെ അതേപോലെ കറണ്ട് ഐ സി, ഐ ബി, ഐ ഇ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ദർ വിൽ ബി ടു കമ്പോണൻസ്, എ സി ആൻഡ് ഡി സി. ദിസ് ഡി സി കമ്പോണൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ഫ്രം ദ ഡി സി ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഡ് ലൈൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഡി സി കമ്പോണന്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഡി സി ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഹൗ വിൽ യു ഒബ്റ്റൈൻ എ ഡി സി ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്? In order to get a DC equivalent circuit, you have to remove all AC sources. Okay, so DC equivalent circuit കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you have to remove all AC sources, or we can say we are not considering the signal, presence of the signal അല്ലെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ലോഡ് ലൈനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ അതേപോലെ we are removing all the AC sources. And second one, you have to do open circuit the capacitor, because DC blocks, sorry, capacitor blocks DC അല്ലെ, കപ്പാസിറ്റർ ഡി സിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഏത് സർക്യൂട്ട് ആയാലും നിങ്ങൾ ഡി സി ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് എ സി അനാലിസിസ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ, ഈ എ സി സിഗ്നലിനാണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഡി സി സിഗ്നലിന് ലാർജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും. അത് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എ സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്മോൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ. എ സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ്, അതായത് ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിലും എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ചസ്. അതേസമയം ഡി സി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ലോങ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലാർജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ, ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സിഗ്നൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ, നമ്മളിപ്പോൾ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ഒക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ എ സി സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഡി സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം, നിങ്ങളൊരു ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ്, ബാറ്ററിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് സോറി, ആ ബാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സിഗ്നലാണ് നമ്മുടെ ഡി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒരു സൈനസോയിഡൽ നമ്മൾ ഐഡിയലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ. നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സിഗ്നൽസ് എപ്പോഴും സൈനസോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ, പല വേരിയേഷൻസും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എ സി അനാലിസിസ്, in order to analyze the circuit, that is circuit behavior under this signal condition, we have to use AC equivalent circuits. അതും നമ്മളിപ്പോൾ ലോഡ് ലൈനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇത് ഞാൻ പറയാം, ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറയാം. ഡി സി സോഴ്സസ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എ സിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഷോർട്ടിങ്, വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഓൾസോ വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. അത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഡി സി സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് അവർ BJT, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ,
with an equivalent small signal circuit model. ഇപ്പം നമ്മൾ എ സി ലോഡ് ലൈൻ പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് എക്സാക്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് BJT വിത്ത് ഇക്വിവാലന്റ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് മോഡൽ. എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് അല്ലെ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് ആണ്. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് എക്സാക്ട് അനാലിസിസ് യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ലീനിയർ ഇക്വിവാലന്റ്. Okay, so actually it is a non-linear device. Our transistor is a non-linear device. But for this AC analysis, complete AC analysis, you have to replace transistor with its linear equivalent. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ എന്താണ്? റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ലീനിയർ ഡിവൈസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും ഇതേപോലെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വിവാലന്റ് മോഡലായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എ സി സിഗ്നൽസിന്റെ പ്രസൻസിലുള്ള അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ആർ റീപ്ലേസിംഗ് അവർ BJT വിത്ത് എ സ്മോൾ സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് മോഡൽ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് അവർ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എ സ്മോൾ സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് മോഡൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എന്താ എ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, this small signal circuit model means equivalent linear model ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നോൺ ലീനിയർ ആണ്, അതിന്റെ ഒരു ലീനിയർ മോഡലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്മോൾ സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് മോഡൽ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി വി ആർ യൂസിങ് ദി സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡലിംഗ്, that is in order to approximate the behavior of an electron circuit containing non-linear device with linear equations. Okay, so we have a non-linear device transistor, we have to approximate it into a linear device. Okay, or we can approximate into a linear equation using this small signal circuit model. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ മോർ തിങ്, ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ, ഓക്കെ, ഫോർ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് RE മോഡൽ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പേര് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, കറണ്ട് ഗെയിൻ, ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി റിക്വയർ ദിസ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഡ് ലൈൻ മാത്രമേ അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എക്സാക്ട് അനാലിസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ്, ഗെയിൻ, ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്. സോ ഫോർ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് you have to replace our circuit with small signal model. So different models are available. Among that നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ, ഒരു ഹൈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനാലിസിസിലോട്ട് പോകുന്നത്. അനാലിസിസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള നമ്മുടെ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അനാലിസിസ് മാത്രമാണ് സിലബസിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കേൾക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല? എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ, എച്ച് പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ള ടേംസ്? അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടിട്ട്, അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതായി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്ക്, ആക്ച്വലി ആ ഹൈബ്രിഡ് അതേ നമ്മുടെ ആ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ആ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന്റെ 2 പോർട്ട് ഡിവൈസിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മോഡലിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് എ 2 പോർട്ട് ഡിവൈസ്. സോ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് മോഡലിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ സർക്യൂട്ട്, സെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ,
Y പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ABCD പാരാമീറ്റേഴ്സ്, H പാരാമീറ്റേഴ്സ് 2-port നെറ്റ്വർക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ 2-port നെറ്റ്വർക്ക്, okay, 2-port network. 2-port means we have 4 terminals or 2-port, alle? We have 4 terminals, 2 input terminals, 2 output terminals, or we can say 2 ports. Okay, so ഈ 2 terminalsന്റെ combination ആണ് port എന്ന് പറയുന്നത്. So we can say it is input port, this is output port, okay, or port 1, port 2 എന്ന് represent ചെയ്യാം. Okay, and we have an input port voltage V1, output port voltage V2, and input current, അല്ലെ? നമ്മുടെ 2-port നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് I1 and this is I2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ 2-port നെറ്റ്വർക്ക്. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ 2-port നെറ്റ്വർക്ക് പഠിച്ചത്? ഓക്കെ, സോ ഇതേ കാര്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി അവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് 3 ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ്, അല്ലെ? ബട്ട് അത് നമുക്ക് 2-port ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? Actually, we are using in common emitter, common base, common collector configurations are there. Okay, so in that we are using one terminal common to both input and output. For example, ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇത് എൻ്റെ base terminal ആണെങ്കിൽ this is emitter terminal. Okay, this is collector terminal, this is emitter terminal. That is emitter is common to both input and output. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can represent a transistor as a 2-port ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ബേസ് എമിറ്റർ, ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് എമിറ്റർ ഈസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്ന കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്, എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so between base and ground we have input, between collector and ground we have output. Okay, so ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് H പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? I can represent a transistor. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുവാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തായാലും എസിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. സോ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുവാണ്. സോ H പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതേപോലെ എന്താണ് H പാരാമീറ്ററിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മോഡലിംഗ് ആയാലും വി ആർ ടേക്കിംഗ് 2 variables as independent variables and other 2 variables are represented in terms of these independent variables, അല്ലെ? ഡിപ്പെൻഡന്റ് variables are represented in terms of independent variables. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പറയാം. V1 is equal to H11 into I1 plus H12 into V2. Okay, similarly I2 equal to H21 into I1 plus H22 into V2. പഠിച്ചതല്ലേ? That is, I am representing this input voltage and output current. Okay, in terms of output voltage, sorry, input current and output voltage, അല്ലെ? I1 V2. So this is my H parameter or hybrid parameter matrix എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പഠിച്ചതല്ലേ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറയണം, ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ദിസ് ആർ അവർ H parameter ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണ്, ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? In order to define H parameters, what is H11? If we are short circuiting this output, that is making V2 equal to 0. V2 equal to 0 ആണെങ്കിൽ from first equation I can write H11, that is V2 equal to 0 means this term is equal to 0. So H11 is equal to V1 divided by I1. Okay, that is V1 divided by I1 when V2 equal to 0. So V by I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Voltage divided by current, that represent impedance. So ഇത് 1 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലുള്ളതാണ്, or we can say input പോർട്ടിലുള്ളതാണ്.
So we can say it is input impedance with output short circuited. അല്ലെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് V2 equal to 0 ആക്കിയാലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് H11 എന്ന് പറയുന്നത്. So H11 is input impedance and that unit will be ohm because it is impedance or resistance. Okay, that is V1 by I1 when V2 equal to 0. Right? Similarly, H21 എന്താ? ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. H21 എന്താ വരിക? That is V2 equal to 0. Second equation substitute ചെയ്താൽ you can get H21. H21 is equal to I2 divided by I1. അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ V2 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? H21 equal to I2 divided by I1 when V2 equal to 0. That is I2 divided by I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is actually current gain. അല്ലേ? That is output current by input current. That is current gain. Or we can say it is forward current gain. Short circuited forward current gain എന്ന് പറയാം. Okay, short circuited forward current gain. Similarly, if we are substituting I1 equal to 0 in both equation, I1 equal to 0. If I1 equal to 0 in first equation, I can get H12. അല്ലേ? I1 equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ടേം ആണ് 0 ആക്കുന്നത്. So from first equation, I can get H12 is equal to V1 by V2. That is when I1 equal to 0. V1 by V2 means എന്താണ്? ആക്ച്വലി V2 by V1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ? നമ്മൾ നോർമലി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഇവിടെ V1 by V2 നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം, ബട്ട് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ. നോർമലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗെയിൻ പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ബട്ട് ഹിയർ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ബൈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. Okay, so reverse voltage gain H12. Then one more thing, H22. H22 is equal to, from second equation, it is I2 divided by V2. Okay, so I2 divided by V2. Actually, V by I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? I by V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I by V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. Okay, so we can say it is output admittance. Okay, output admittance. H22 output admittance. Okay, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ ഇത് അത്യാവശ്യം അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എച്ച് പാരാമീറ്റർ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് എച്ച് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ